मागच्या व्हिडिओ नंबर 9 मध्ये आपण सोल्युशन या टॉपिकची रिव्हिजन बघितलेली होती। त्यातला काहीसा पार्ट रिव्हिजनचा आपला राहिलेला आहे तो पहिल्यांदा आपण बघूया आणि नंतर आपण त्याच्यावरती आधारित काही एक्झाम्पल्स सॉल्व करणार आहोत। मागच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे मागच्या रिव्हिजनच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज पर्यंतची रिव्हिजन घेतलेली आहे। देयर आर द 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज and there is a relation of colligative property with the molar mass of the solute. But the solute used is non-volatile non-electrolyte, means which does not get associate or dissociate in the solutions. But next, if we see the colligative property for the electrolytic solution, electrolyte means which get dissociated into its ions. For example, if we consider the NaCl, NaCl is one of the electrolyte which get dissociated into Na plus and Cl minus, and therefore if this is an electrolyte, then the one particle of NaCl it get dissociated into 1 plus 1, means it get dissociated into 2 particles, means in the dissociation the number of particle increases. Here the number of particle it get increases, and therefore here we have to conclude that there is a higher colligative property which are observed for the electrolytes, because for the electrolytes there is a association or the dissociation of an electrolytes, means the solute takes place. आणि मग आपण त्याच्यात बघितलं होतं की therefore the relation between the electrolytic solutions or the colligative property for the electrolyte and the colligative properties for the non-electrolyte is given by the factor called as a Van 't Hoff factor, and it is which is equal to the delta P divided by delta P. आता हा जो delta P आहे it is the observed colligative property for the electrolytic solution divided by delta P0 is the theoretical colligative property observed for the non-electrolytic solution. Also we can write I which is equal to delta TB divided by delta TB0. This is the observed colligative property and this is the theoretical colligative property, means this is the colligative property used for the electrolytes and this is the colligative property used for the non-electrolyte. Means when we study the colligative properties of electrolytes and also for the non-electrolyte, then the relation between colligative property observed for the electrolyte and the colligative property for the non-electrolyte is given by the factor called as a Van 't Hoff factor. आणि मग जे आपण असे चारही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीसाठी फॉर्म्युला बघितलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलेले आहे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन Van 't Hoff factor and alpha. Alpha means the degree of dissociation. Alpha means the degree of dissociation, and the alpha which is equal to I minus 1 divided by n minus 1. There is a relation between alpha and I, as alpha which is equal to degree of dissociation. Degree of dissociation means the fraction of total number of moles of an electrolyte that dissociated at an equilibrium. मग त्याच्यासाठी आपण कुठलाही एखादा इलेक्ट्रोलाइट कन्सिडर केलं की ज्याचं डिसोसिएशन होते त्याच्या पार्टिकल्स मध्ये, त्या इलेक्ट्रोलाइट साठी आपण त्याला त्याचा काय म्हणणार आहे अल्फा, आणि अल्फा आणि I means the Van 't Hoff factor, they are having relation alpha which is equal to I minus 1 divided by n minus 1. Also the colligative property observed means the colligative property for the electrolytic solutions and for the non-electrolytic solution, they have the modified formula by using the I, and they are having I which is equal to here P0 to x2 म्हणजेच I which is equal to or that colligative property, that means the delta P which is equal to I W2 M1 M2 W1, or here we can say that delta TB which is equal to I KB into M, means there is a relation between I and the theoretical colligative property for the non-electrolytic solution. Also we have the delta TF, it is called as the elevation in boiling point, this is called as the lowering of vapor pressure, this is called as a depression in freezing point, which is equal to I Kf into M.
जेव्हा आपण एक्झाम्पल सोडवणार आहे त्यावेळेस हे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला लागणार आहेत. त्यासाठी ही जी काही रिव्हिजन चालली आहे फॉर्म्युल्यांची किंवा टॉपिकची तर ती लक्षात ठेवायची. म्हणजे आपण एक 2-3 एक्झाम्पल डिस्कस करणार आहे, त्याच्यात आपल्याला कळेल की हे फॉर्म्युले आपल्याला कशा आणि कुठे वापरायचे आहेत. आता चौथी जी क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे ती आहे आपली ऑस्मोटिक प्रेशर पाय विच इज इक्वल टू IMRT. M means the molarity and having the value which is equal to I. M means the molarity means the N2 divided by V आणि R आणि D आहेत. आता हे जे काही फॉर्म्युले आहेत आपण इथे जे बघितले ते आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये कसे वापरायचे, कुठल्या प्रकारे वापरायचे, ते एक्झाम्पल कसं सोडवायचं ते आता आपण बघूया. इथपर्यंत आपण कालच्या व्हिडिओमध्ये आणि आज आपण पूर्ण सोल्युशन टॉपिकची रिव्हिजन बघितलेली आहे. आता आपण एक्झाम्पलला सुरुवात करूया. आजच आपण आपल्या ग्रुपवरती पूर्ण टॉपिकचे असाइनमेंट तुम्हाला सोडवायला दिलेले आहेत, नोट्स तुम्हाला पाठवलेले आहेत, ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायच्या, नंतर असाइनमेंट पूर्ण सॉल्व्ह करायचे. असाइनमेंटमध्ये जे काही थेरी क्वेश्चन्स आहेत तर त्या थेरी क्वेश्चनचा जो काही स्टडी आहे किंवा त्याचे जे काही आन्सर आहे ते तुम्हाला नोट्समध्ये सापडतीलच किंवा आपण आत्तापर्यंत जे काही डिस्कस केलेलं आहे ते बघून झाल्यानंतर तुम्हाला त्यातले बऱ्यापैकी त्याची उत्तर जी काय आहे ते तुम्हाला येतील. पण काही एक्झाम्पल आता आपण इथं डिस्कस करूया. त्यातले 1-2-3 एक्झाम्पल आपण इथं डिस्कस करूया. त्यातलं आपण आता असाइनमेंटमध्ये तुम्ही बघितलंच असेल काही एक 7-8 एक्झाम्पल आहेत शेवटी क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये. तर त्यातले एक एक्झाम्पल आपण इथं दिलेलं आहे. या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय आहे, पहिल्यांदा अ सोल्युशन ऑफ सायट्रिक ऍसिड हॅविंग फॉर्म्युला C6H8O7 in 50 gram of acetic acid has a boiling point elevation of 1.76 Kelvin. If Kb for acetic acid is 3.07 Kelvin kilogram per mole, then we have to calculate the molarity of the solution. आता हा 11 नंबरचा प्रॉब्लेम आहे, तुमच्याकडे असणारच आहे तरी आपण दिलेला आहे. आता या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय दिलेलं आहे आणि काय काढायचंय ते सुद्धा आपण इथे दिलेले आहे. इथं सोल्यूट जो काही वापरलेला आहे तो सोल्यूट कुठला आहे, सायट्रिक ऍसिड. अ सोल्युशन ऑफ सायट्रिक ऍसिड इन म्हणते, म्हणजे इथं सोल्यूट कुठला आहे, सायट्रिक ऍसिड. तो कशात डिझॉल्व केलेला आहे, ऍसिटिक ऍसिड मध्ये. अ सोल्युशन ऑफ सायट्रिक ऍसिड डिझॉल्व्ड इन ऍसिटिक ऍसिड हॅविंग द वेट 50 ग्रॅम. म्हणजे हे कशाचं वेट दिलेले आपल्याला इथं ऍसिटिक ऍसिडचं. पण इथं आता आपल्याला काय विचारले त्यांनी काढायला किंवा काय दिलेले अजून, हॅज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिव्हेशन. बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन म्हणजेच काय, डेल्टा टीबी. बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन म्हणजेच काय, डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू 1.76 केल्विन. We know that the temperatures they are always taken in the unit Kelvin आणि म्हणून डेल्टा टीबी जो काय आहे डायरेक्ट आपल्याला दिलेले आहे तिथं बॉइलिंग पॉइंट एलिव्हेशन. कुठल्याही सॉल्व्हंटचा दिलेला नाही किंवा सोल्युशनचा दिलेला नाही. आणि आपल्याला माहिती इन जनरल व्हॉट इज मीन बाय डेल्टा टीबी. डेल्टा टीबी इज द एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आता कोणाचा बॉइलिंग पॉइंट कोणापेक्षा जास्त असल्यानंतर आपण डेल्टा टीबी म्हणतो. इथं here the boiling point of a solution is higher than that of a pure solvent. आणि म्हणून मग आपण असं लिहितो इथं TB minus T0B, where TB is the boiling point of a solution and T0B is the boiling point of the pure solvent. आणि मग हे ह्या व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या आहेत ह्या दोघांमध्ये, म्हणजे सोल्युशन पेक्षा सॉल्व्हंटचा कितीने कमी, म्हणजे सोल्युशनचा सॉल्व्हंटपेक्षा कितीने जास्त बॉइलिंग पॉइंट आहे त्याची व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिली आहे आणि ती आहे डेल्टा टीबी. म्हणून ही डायरेक्ट व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली की आपण गिवन डेटामध्ये दिलेली आहे. इथं दिलेलंच आहे आपण डेल्टा टीबीची. डेल्टा टीबी कसा काढायचा, टीबी मायनस T0B. पण ह्याची आपल्याला गरज नाही, त्यांनी आपल्याला डायरेक्ट कशाची व्हॅल्यू दिली, एलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. आणि अजून एक व्हॅल्यू आपल्याला दिली त्यांनी केबी. आता केबी म्हणजेच काय, केबी इज कॉल्ड ॲज अ मोलर एलिव्हेशन कॉन्स्टंट ऑर द एबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. केबीला आपण काय म्हणतो, मोलर एलिव्हेशन कॉन्स्टंट किंवा एबिलोस्कोपिक कॉन्स्टंट. आणि त्याची सुद्धा व्हॅल्यू आपल्याला दिली आहे 3.07 केल्विन किलोग्राम पर मोल. This is the unit of Kb, Kelvin kilogram per mole. Then we have to calculate the molarity of that solution. आता
काय कॅल्क्युलेट करायचे, मोलॅलिटी. देन वी नो, आता आपल्याला माहिती व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीबी, केबी अँड एम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन. वी नो दॅट द डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू केबी इंटू एम. आपल्याला माहिती आहे डेल्टा टीबी विच इज इक्वल टू केबी इंटू एम. And therefore we have to rearrange this equation for the molality which is equal to delta TB divided by KB. आणि आपल्याला डायरेक्ट या एक्झाम्पल मध्ये म्हणजे आपण सुरुवात थोडी सोप्या एक्झाम्पल पासून केलेली आहे म्हणजे तुम्हाला समजेल की आपल्याला एक्झाम्पल कशी सोडवायचे ते. मग आता ह्याच्यात आपल्याला डायरेक्ट डेल्टा टीबी ची व्हॅल्यू दिली आणि केबी ची सुद्धा व्हॅल्यू दिली. डेल्टा टीबी ची व्हॅल्यू किती दिली आपल्याला इथं 1.76 डिवाइडेड बाय केबी ची व्हॅल्यू किती दिली आहे 3.07. आता इथं आपल्याला ह्या ज्या काही दोन व्हॅल्यूज आहेत त्यांचा काय घेतलेला आहे, हा रेशो घेतलेला आहे. डायरेक्ट आपल्याला हे तोंडी कॅल्क्युलेशन येत नाही म्हणून आपण हे कॅल्क्युलेशन करताना आपण नेहमीच्या पद्धतीने म्हणजेच कॅल्क्युलेशन हे आपण लॉग टेबल वापरून करणार आहोत. मग लॉग टेबल वापरताना आपण वापरायचा कसा, भागाकार जर असेल कुठल्याही दोन व्हॅल्यूचा जर भागाकार असेल तर आपण काय करतो त्यांच्या लॉगची वजाबाकी करतो आणि कुठल्याही दोन व्हॅल्यूचा जर गुणाकार असेल तर त्यांच्या लॉगची बेरीज करतो. आता इथं 1.76 डिवाइडेड बाय 3.07 आहे, इथं भागाकार आहे म्हणजे ह्यांचा काय घ्यायचं आपल्याला लॉग आणि लॉग घेतल्यानंतर त्यांच्या लॉगची काय करायची वजाबाकी, आलेल्या उत्तराचा काय काढायचा अँटीलॉग. म्हणजेच हे लिहिताना आपण कसं करणार आहे विच इज इक्वल टू लॉग 1.76 मायनस इथं काय म्हणणार आहे आपण लॉग 3.07. याचा लॉग घेताना मात्र लक्षात ठेवा आता लॉग टेबलने उत्तर तुम्ही काढणार आहात, मी डायरेक्ट त्याचं उत्तर इथे लिहिणार आहे. पण जेव्हा तुम्ही लॉगने कॅल्क्युलेशन करता तेव्हा पहिल्यांदा काय काढायचे असते कॅरेक्टरिस्टिक. आता 1.76 ची कॅरेक्टर किती असेल 0 पॉइंट आणि बघताना कशामध्ये बघणार आहे 17/6 मध्ये तुम्ही लॉग बघणार आहात. इथे सुद्धा म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक किती असेल 0 पॉइंट. बघताना लॉग किती मध्ये बघायचा 30/7 मध्ये. जे काही दोघांचे लॉग आलेले त्यांची काय करायची वजाबाकी आणि आलेलं जे काही उत्तर आहे वजाबाकीचं त्या उत्तराचा तुम्ही काय घेणार आहात अँटीलॉग घेणार. त्या उत्तराचा इथं काय घ्यायचा अँटीलॉग आणि मग अँटीलॉग घेतल्यानंतर पॉईंटच्या अलीकडचा जो काही नंबर आहे तो आपण कशासाठी वापरतो, ते जे काही उत्तर आलेलं असेल त्याच्या तिथं काय देण्यासाठी वापरतो आपण पॉइंट देण्यासाठी वापरतो. आता हे जर डायरेक्ट आपण कॅल्क्युलेटरने कॅल्क्युलेशन केलं तर ह्याचं जे काही उत्तर आहे ते किती येते 0.5732 मोल. म्हणजे आपल्याला काय विचारलं इथं मोलॅलिटी म्हणून त्याचं जे काही युनिट आहे ते काय असणार आहे स्मॉल एम. किंवा तुम्ही व्हॅल्यूज पुट करताना विथ युनिट जर पुट केले तर त्याचं युनिट काय होतं केल्विन. त्याचं युनिट काय आहे केल्विन किलोग्रॅम पर मोल. आता केल्विन कॅन्सल झाला इथं काय झालं किलोग्रॅम पर मोल. पर मोल वरती गेले की काय झाले फक्त मोल आणि खाली काय आहे किलोग्रॅम म्हणजेच काय झाले हे मोल पर किलोग्रॅम. अँड दिस इज द युनिट ऑफ अ स्मॉल एम दॅट इज द मोलॅलिटी. मोलॅलिटी विच इज इक्वल टू मोल पर किलोग्रॅम. त्याला तुम्ही मोल पर किलोग्रॅम हे सुद्धा युनिट लिहू शकता किंवा फक्त स्मॉल एम असंही लिहू शकता. आता आपण दुसरं एक्झाम्पल बघणार आहोत. मग आता पहिल्यांदा आपण दुसरं एक्झाम्पल बघूया. So here we have the next problem, 9 number problem. We have to discuss the 9 number problem. The vapor pressure of water at 20 degrees Celsius is 17 mm of Hg. What is the vapor pressure of a solution containing 2.8 gram of urea in 50 gram of water? आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय काय गिवन आहे ते पहिल्यांदा आपण घेऊया. गिवन डेटा इथं काय दिले आहे आपल्याला the vapor pressure of water. Water is a pure solvent and we know that the vapor pressure of a solvent is denoted by letter P01 which is equal to, it is given 17 mm of
have to calculate the vapor pressure of a solution. So to calculate the P1 means the vapor pressure of a solution, and also we have given the 2.8 gram of urea. Urea is a solute and it is dissolved in a 50 gram of water, and therefore here we have taken the we have given the weights of solute and solvent. So we know, or all you know, the 2-2-2 notation is used for the solute and the 1-1-1 notation is used for the solvent, and therefore for the weight of the solute we use the W2. Urea is our solute and therefore it is a 2.8 gram, and it is dissolved in W1 which is equal to water, and it is given the 50 gram of water. The weight of water solvent W1, the weight or mass of the solute which is equal to 2.8 gram. So this is our given data, and we have to calculate, or we have to find out the P1. आता हे जे काही एक्झाम्पल आहे ते आहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और द रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वरचं, आणि आपल्याला काय काढायला विचारलं इथं, देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन. सो वी नो द फॉर्म्युला डेल्टा P अपॉन P01 विच इज इक्वल टू डेल्टा P म्हणजेच ते आपण कसं लिहिणार पुढून P01 मायनस P1 अपॉन P01 विच इज इक्वल टू W2 M1 M2 W1. We have to use this formula for solving these types of example. आता आपल्याला इथे काय काढायचं, डेल्टा P आपण P01 म्हणजेच हे, म्हणजे आता आपण ह्या दोघांचं रिलेशन घेणार आहोत, कारण आपल्याला काय काय दिले, W2 दिलेला आहे, W1 दिलेला आहे, M1 M2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. M1 म्हणजे काय, M1 is the molar mass of a solvent, and here we use the solvent is a water, and we know how to calculate the molar mass. It is the sum of all the atoms of all the atomic weights of atom in that compound is the molar mass of that compound. आणि बघा आपल्याला इथे माहिती ऑक्सिजनचा atomic weight किती आहे 16 अधिक एक हायड्रोजनचे किती आहे 1, अशा हायड्रोजन किती आहे 2, म्हणजे किती झालं 16 अधिक 2 म्हणजे 18. हे काय असतं आपलं, दिस इज द मोलार मास, दिस इज द मोलार मास ऑफ अ सॉल्व्हेंट. तसंच आपल्याला मोलार मास कशाचं कॅल्क्युलेट करता येतं, युरियाचं, आणि युरियाचं मोलार मास कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला युरियाचा फॉर्म्युला माहित असणे किंवा येणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ युरिया, NH2 C double bond O NH2, and if you calculate the molar mass of the urea then it is equal to 60 gram. ते किती येणार आहे 60 ग्रॅम, कारण इथे नायट्रोजन किती आहे 2, कार्बन किती आहे 1, ऑक्सिजन किती आहे 1, आणि हायड्रोजन किती आहे 4. नायट्रोजनचा ॲटॉमिक वेट किती आहे 14, कार्बनचं 12, ऑक्सिजनचं 16, हायड्रोजनचं 1, आणि मग जेवढे काही मल्टिपल्स आहेत त्यांनी त्याला मल्टिप्लाय करून आपल्याला त्याचा मोलार मास किती येते 60 ग्रॅम. आता मग ह्या फॉर्म्युल्यात आपल्याला कशा व्हॅल्यू माहिती आहेत ते आपण लिहिणार आहे, आणि therefore what is the value of P01? P01 is a given, that is it is the vapor pressure of a pure solvent, and having the value 17, minus we have to calculate the P1, therefore we take P1 as it is. Then again we know that the P01 which is equal to 17 which is equal to W2 किती दिलेला आपल्याला 2.8 into what is the M1? M1 is the molar mass of the solvent, and it is equal to 18. किती दिलेला आपल्याला 18. What is the value of M2? M2 is molar mass of the solute which is equal to 60 into what is the W1? W1 which is equal to 50. आता आपल्याला अशा सगळ्या व्हॅल्यूज जर माहिती असतील, आपण जर काढलेल्या असतील तर मग फॉर्म्युला त्या व्हॅल्यू पुटअप करायला आपल्याला सोपं जातं. म्हणून अँड therefore आता हे आपल्याला सॉल्व करून घ्यायचंय. 17 मायनस P1 डिवायडेड बाय 17 which is equal to आता 2.8 into 18. आता इथे दोन ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत त्यांचं काय आहे मल्टिप्लिकेशन, म्हणजेच गुणाकार आहे, म्हणजेच त्यांच्या लॉगची काय करायची बेरीज, या दोघांच्या लॉगची काय करायची बेरीज. परत ह्याचं आणि ह्याचं काय आहे डिव्हायडेशन आहे, म्हणून
ह्या बेरजेतनं हे बेरीज काय करायची आता वजा करायची आणि आलेल्या उत्तराचा अँटीलॉग घेतला की आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळणार. आता जर हे डायरेक्ट आम्ही व्हॅल्यू काढलेली आहे, तुम्ही मात्र काढतानाही लॉग टेबलनेच व्हॅल्यू काढायची आहे. दिस फॉर युअर होमवर्क. ही तुम्हाला होमवर्कसाठी आपण व्हॅल्यू ह्या ज्या काय व्हॅल्यू आहे ते लॉग टेबलनं सोडवणं तुम्ही गरजेचं आहे. तुम्हाला कॅल्क्युलेटर अलाउड नाही आणि त्यासाठी मग ही व्हॅल्यू काढली तर त्या व्हॅल्यूचं फायनल आन्सर जे काय आहे ते किती येणार आहे. इट इज इक्वल टू 0.0168. ही व्हॅल्यू किती आहे 0.0168. हे जर सगळं सोडवलं तुम्ही तर त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे 0.0168. आता हे तसंच आहे, आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची आहे P1 ची. म्हणून आपण हे P1 साठी रिअरेंज करूया. देअरफॉर इथे आपण काय म्हणणार आहे 17 मायनस P1. आता हे ह्याला काय आहे डिवाइडेड बाय, इकडे आल्याला काय होईल मल्टिप्लाय बाय 0.0168 इंटू हे काय आहे 17. म्हणजे ही जी काही व्हॅल्यू आहे त्याला 17 आपण काय करणार आहे मल्टिप्लाय करणार आहे. मल्टिप्लाय करून आता जी काही व्हॅल्यू आलेली आहे ही मी डायरेक्ट लिहिते, पण तुम्ही काय करणार आहे आता त्याचा लॉग अधिक ह्याचा लॉग आलेल्या उत्तराचा अँटीलॉग असं जर केलं तर ती व्हॅल्यू जी येते ती किती येते 0.2856. किती येते 0.2856. आता हे म्हणजे आपलं उत्तर आहे का नाही. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे P1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि म्हणून मग तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आता काय करणार आहे आपण हा मायनस P1 आहे तो त्या बाजूला गेला तर फक्त काय झाला हा P1 आणि 17ला हे इकडे काय होतील मायनस होतील. म्हणजे काय 17 मायनस 0.2856. आता ही जर वजाबाकी तुम्ही केली तर मग आपल्याला कशाची व्हॅल्यू मिळणार आहे किंवा काय मिळणार आहे वेबर प्रेशर ऑफ अ सोल्युशन अँड दे आर हॅव्हिंग द आन्सर 16.7144 आणि मग त्याचं युनिट काय असणार दिस इज अ प्रेशर अँड देअरफॉर इट इज हॅव्हिंग अ युनिट mm ऑफ Hg. त्याचं युनिट काय असणार आहे 16.7144 mm ऑफ Hg. आता इथं मात्र सॉल्व करताना मी व्हॅल्यूज डायरेक्ट पुट केलेल्या आहेत, ज्या काही कॅल्क्युलेटरवरती केलेल्या आहेत त्या तुम्ही मात्र तशाच डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करायच्या नाही. हे जे काही आहे ते तुम्ही लॉग टेबल वापरूनच सॉल्व करणं अपेक्षित आहे किंवा ते गरजेचं आहे. आता आपण आत्ता एका वेगळ्या प्रकारचं एक्झाम्पल बघितलं की जे फ्रीजिंग पॉईंटवरती डिपेंडेंट होतं. आता जे काही हे एक्झाम्पल आहे ते वेपर प्रेशरची जी आपली प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावरती आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढचं एक्झाम्पल बघूया. So here we have the third example. First, I read this example. A 5% aqueous solution by mass of cane sugar. Cane sugar having molar mass 342 gram per mole has freezing point 271 Kelvin. म्हणजे केन शुगरचं जे काही सोल्युशन पहिल्यांदा आहे त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट आपल्याला किती दिलेला आहे 271 केल्विन. कॅल्क्युलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 5% aqueous ग्लुकोज सोल्युशन. आता आपल्याला देताना केन शुगरचं जे काही सोल्युशन आहे त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट दिलेला आहे आणि आपल्याला कुठल्या सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉइंट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. कॅल्क्युलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% aqueous ग्लुकोज सोल्युशनचा काय. We know the cane sugar it is also called as a sucrose and having the formula C12H22O11 and therefore the molar mass of this cane sugar or the sucrose which is equal to 342 gram. But we have to calculate the freezing point of the glucose solution and therefore here the glucose having the formula C6H12O6 हा कशाचा फॉर्म्युला आहे ग्लुकोजचा आणि त्याचा मोलार मास किती आहे 180 ग्रॅम.
ग्रॅम. मागच्याच एक्झाम्पलमध्ये आत्ताच आपण मोलार मास कसं काढायचं ते डिस्कस केलं. त्याच्यामुळे आपण केन शुगरचं तर त्यांनी आपल्याला दिलेलं आहे या फॉर्म्युल्यावरून, तसंच आपण ग्लुकोजचं सुद्धा मी कॅल्क्युलेट करू शकतो. अजून आपल्याला आता हे जे काही एक्झाम्पल आहे ते 2 पार्टमध्ये आपल्याला सोडवावं लागणार आहे. पहिल्यांदा काय दिलेलं आहे आपल्याला 5% aqueous solution by mass, and from our first concentration term, that is the percentage by mass, here we have given a 5% aqueous solution. Aqueous solution means generally for all the colligative properties the water is used as a solvent. म्हणजे कुठलीही कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी जर आपण घेतली तर त्या कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये कुठलाही सोल्यूट असेल, म्हणजे नॉन व्होलाटाईल नॉन इलेक्ट्रोलाइट कुठलाही सोल्यूट असेल तर तो कंपल्सरी कुठल्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केलेला आहे, वॉटर या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह केलेला आहे, आणि म्हणूनच तयार झालेलं जे सोल्युशन आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्वियस सोल्युशन. आणि मग त्याचं जे काही पर्सेंटेज आहे ते किती दिलेलं आहे, 5%. आणि आपल्याला माहिती आहे हाऊ द सोल्युशन इज फॉर्मड, द सोल्युशन इज फॉर्मड फ्रॉम द सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट. आता इथे आपल्याला पर्सेंटेज मध्ये दिलेले म्हणजे सोल्युशनचं वेट आपण किती कन्सिडर करणार आहे, इट इज कन्सिडर्ड ॲज 100 ग्रॅम, and the 5% means the 5 gram of a solute is dissolved in a 100 is dissolved in a how much amount of a solvent to form a 100 gram of a solution, and therefore here we have to calculate the x means the mass of a solvent. आणि म्हणून मग आता आपण हे जर सोडवलं तर आपण काय येते 100 - 5 म्हणजे हे आन्सर किती येईल, 95 ग्रॅम. means the 5 gram of a solute dissolved in the 95 gram of solvent to form a 100 gram of a solution. म्हणजे फक्त जरी एवढं दिलं असेल तर आपल्याला ह्याच्यावरून काय काय माहित होतं, वेट किंवा मास म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणणार आहे, W1 W2. इथे W2 किती आहे, वेट ऑफ सोल्यूट किती दिलेलं आहे, 5 ग्रॅम. त्याच्यावरून आपण काय काढलं, W1 किती आला आपल्या इथं 95 ग्रॅम. हे कशाचं दिलेलं आहे, केन शुगरचं दिलेलं आहे. आणि त्याच्यावर आणि अजूनच आपल्याला काय दिलेलं आहे, की जे काही केन शुगरचं सोल्युशन आहे त्याचं आपल्याला काय दिलेलं आहे, फ्रीजिंग पॉईंट. सोल्युशनचा जो काही फ्रीजिंग पॉईंट आहे इट इज डिनोटेड बाय अ लेटर TF and it is given as 271 केल्विन. हा सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉईंट दिलेला आहे. सोल्युशनच्या फ्रीजिंग पॉईंटवरून आपण सॉल्व्हंटचा फ्रीजिंग पॉईंट कन्सिडर करू शकतो, कारण आपण इथे सॉल्व्हंट जनरली कुठला वापरतो, वॉटर, आणि वॉटरचा फ्रीजिंग पॉईंट आपण T0F हा जर कन्सिडर केला तर तो किती असतो, 273 केल्विन. 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच 273 केल्विन. आता याच्यावरून आपण कशाची व्हॅल्यू पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट करू शकतो, डेल्टा TF ची. डेल्टा TF मीन्स द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. कोणाचा फ्रीजिंग पॉईंट कोणापेक्षा कमी झालेला आहे, सोल्युशनचा, म्हणजेच कोणाचा जास्त आहे, सॉल्व्हंटचा, मायनस इथं सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉईंट केला की आपल्याला काय मिळतं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. मग T0F तो किती आहे, 273 मायनस TF किती आहे, 271 की जो आपल्याला दिलेला आहे, आणि ह्याचं उत्तर किती येते, 2 केल्विन. म्हणजे डेल्टा TF ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती आपली किती आलेली आहे, इथं 2 केल्विन. त्याच्यानंतर मग आपण इन जनरल तिथे एक फॉर्म्युला वापरणार आहे, डेल्टा TF which is equal to means we have the relate that much colligative property with the molar mass of a solute by the formula 1000 KFW2 divided by 1000 KFW2 divided by M2W1. आणि मग ह्याच्यासाठी आता आपल्याला डेल्टा TF ची व्हॅल्यू माहित झाली, M2 माहित आहे, W1 माहित आहे, W2 माहित आहे. म्हणजे आपण आता इथं कशाची व्हॅल्यू इथं पहिल्यांदा काढणार आहे, KF ची व्हॅल्यू इथं आपण काढणार आहे. मग KF साठी जर आपण हे रिअरेंज केलं तर KF म्हणजेच काय येतं इथं, डेल्टा TF M2W1 divided by 1000 W2. आता पहिलं म्हणजे आपण जे काही शुगरचं सोल्युशन दिलेलं आहे, म्हणजे केन शुगरचं सोल्युशन दिलेलं आहे ते कशासाठी दिलेलं आहे आपल्याला, KF म्हणजेच आपण काय म्हणतो त्याला, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट किंवा मोल डिप्रेशन कॉन्स्टंट. त्याची व्हॅल्यू आपण या फॉर्म्युल्यावरून काढणार आहोत. आता मग हा जो काही फॉर्म्युला आहे
इंटू W2. W2 म्हणजे काय वेट ऑफ सोल्यूट ते किती दिलेलं आहे 5. आता हे जर आपण सोडवलं 2 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 5 तर ह्याचं जे काय आन्सर आहे ते आहे 12.996 आणि KF आहे त्याचे युनिट आहे केल्विन किलोग्राम पर मोल. आता हा झाला आपला अर्धा भाग म्हणजेच आपण दिलेलं जे काय ऍक्टिव्ह सोल्युशन आहे केन शुगरचं त्याच्यावर आपण कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली KF ची. आणि मग जर कारण आपल्याला माहिती आहे सुक्रोज इट इज गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लुकोज प्लस फ्रक्टोज अँड देअरफॉर दे आर हॅव्हिंग द सेम व्हॅल्यू ऑफ KF. आता आपल्याला KF काढायचं म्हणतात आपल्याला काय काढायचं आहे इथे आपल्याला काय करायचं आहे कॅल्क्युलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्युशन. पण कुठल्या सोल्युशनचं काढायचं आहे आता ग्लुकोज सोल्युशनचा काढायचा आहे आणि त्याचं पर्सेंटेज पण किती दिले ग्लुकोज सोल्युशनचं 5%. 5% म्हणजे सोल्यूटचं वेट किती 5 ग्रॅम सोल्युशन किती 100 ग्रॅम म्हणजेच सॉल्व्हंटचं वेट किती आलं आपलं 95 ग्रॅम सेम ॲज आर द वेट ऑफ केन शुगर दिलेल्या माहितीतून जसं आपण काढलं तसंच त्याचं सुद्धा काढलं. पण मग आता तिथं सुद्धा आपल्याला सेम हाच फॉर्म्युला वापरावा लागणार आहे डेल्टा TF. आता इथं डेल्टा TF म्हणजेच काय म्हणतोय आपण डेल्टा TF which is equal to 1000 हाच फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला 1000 KF W2 डिवाइडेड बाय M2 W1. पण इथं डेल्टा TF च्या आपण फोड करणार आहे कारण आपल्याला काय विचारलंय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्युशन. पण डेल्टा TF म्हणजेच काय म्हणतोय आपण इथं T0F minus TF which is equal to 1000 into what is the value of KF? The KF which is equal to 12.996 into इथं आता what is the value of W2? W2 म्हणजे weight of solute किती आहे 5 divided by what is the molar mass of the glucose? इथं मात्र मोलार मास आपण घेतलं होतं 342. आता ग्लुकोजचं मोलार मास घेणार आहे ते किती घेणार आहे आपण 180 इंटू W1 हा किती आहे आपला 95. आता इथं T0F म्हणजे काय म्हणतो आपण फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्युअर सॉल्व्हंट आणि तो फ्रीजिंग पॉइंट आपण किती घेणार आहे इथं 273 मायनस आता इथं TF ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. हे आपण सॉल्व करणार आहे. सॉल्व करताना ते कशाने सॉल्व करायचंय सॉल्व करताना लॉग टेबल वापरूनच आपण ते सॉल्व करणार आहे आणि जर ते तुम्ही सॉल्व केलं तर त्याची व्हॅल्यू जी काही आहे ती किती येणार आहे 273 मायनस TF इज इक्वल टू 3.8. म्हणजे हे पूर्ण जर तुम्ही सॉल्व केल्याच व्हॅल्यू तर तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे 3.8. आता आपल्याला काढायचं आहे TF म्हणून TF जर इकडे गेला आणि हे जर इकडे आणलं तर काय होते 273 मायनस 3.8. आता हे सिंपल काय आहे सबट्रॅक्शन आहे त्याचं उत्तर किती येते 269.2 केल्विन. युनिट काय असणार आहे केल्विन कारण आपण काय काढलंय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्युशन TF. इथं काय आपण काढलेले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्युशन. आता हे जे काही एक्झाम्पल होतं ते पहिल्यांदा आपल्याला केन शुगरवरून TF ची व्हॅल्यू आपण काढली आणि मग आपण सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉइंट म्हणजे ग्लुकोज सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉइंट हा आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये डिराईव्ह केलेला आहे. म्हणजे 2 वेळा आपल्याला सेम फॉर्म्युला वापरायचा होता पण फर्स्ट पार्टमध्ये आपल्याला कुठला सोल्यूट होता सुक्रोज म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो केन शुगर आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये कुठला सोल्यूट होता आपला ग्लुकोज. मग ते वापरून आपण कशाची व्हॅल्यू काढली TF ची. TF मीन्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्युशन. आता आपण एक 2-3 एक्झाम्पल डिस्कस केलेले आहेत. बाकीचे जे काही एक्झाम्पल आहेत ते तुम्ही सोडवायचा प्रयत्न करायचा आहे. होप सो तुम्हाला ते सगळे सुटतीलच. त्यासाठी आपण आज असाइनमेंट वगैरे सगळ्या पाठवलेल्या आहेत. सगळ्याच्या सगळ्या असाइनमेंट तुम्ही नोटबुकमध्ये सॉल्व करायच्या आहेत. आपण जेव्हा तुम्ही कधी क्लासमध्ये येणार आहात तेव्हा त्या सगळ्या तुम्हाला चेक करून दिल्या जातील. थँक्यू.